ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਕਦਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੈਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸ਼ਕਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਕੂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ तमाम ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ, अपनी पावरफुल जो अदाकारी के दम ते इन्ना ज़्यादा उच्चाई ते लेके गए, शायद उन्हां वर्गा अदाकार मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस नाल ये जानकारी मिल रही है कि लगातार वो अपनी इस बीमारी के नाल, क्योंकि कैंसर की बीमारी नाल पीड़ित सन, उसके नाल जूझ रहे सन और इलाज कराने बाहर भी गए सन और लगातार अपने फैंस को भी अपडेट करते रहते सन और उस दे विच भी उन्हां दा जो एक ह्यूमर है वो नज़र आउंदा सी। लेकिन ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ लॉकडाउन और अपनी सेहत दे चलदियां, लेकिन परिवार ते इस वेले यकीनन ये दुखों का पहाड़ टुटिया, जिस तरह दे नाल इरफान खान की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को सख्ते च पा दिता है। तो बॉलीवुड जगत दे विच सोग की लहर दौड़ गई है। हालांकि जो उन्होंने कल बीते दिनी आईसीयू 'ਚ भर्ती किया गया सी तो हर कोई यही दुआ कर रहा सी और उम्मीद कर रहा सी कि वो छेती ही सेहतयाब होकर आईसीयू 'ਚੋਂ बाहर आएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन सेहत उन्होंने बिगड़ती गई और खबर आई तो उन्होंने देहांत की खबर आई। तो पिछले कई महीनों तो इस बीमारी के नाल जूझ रहे सन, जिसनूं लैके लंदन के हस्पताल दे विच वो इलाज करवाउण भी गए सन, लेकिन ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होएगा कि वो इन्नी जल्दी इस तरह दे नाल अचानक इस संसार नूं अलविदा कह देणगे। बॉलीवुड ने जिथे एक बेहतरीन अदाकार नूं खोया, उन्हां दी फैंस जिहड़े ने वो इस वेले सख्ते विच ने, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश भी उन्हां दी काबलियत हर कोई लोहा मंनदा है। जिस तरह दे नाल वो एक सशक्त कलाकार सन, हर रोल नूं बाखूबी जिहड़ा है वो वड्डे पर्दे ते उतारदे सन। हालांकि टीवी तो उन्हां दी शुरुआत करियर दी होई, लेकिन वेखदियां जिस तरह की उन्होंने मकबूलियत हासिल की थी, बड़ी अनकनवेंशनल तौर पर वो कलाकार सन और जिस तरह के भी किरदार उन्होंने मिलता सी उसनूं बड़े ही जबरदस्त तरीके दे नाल उस रोल नूं प्ले करते सन। लेकिन ये दुखदाई खबर ने हर किसी नूं सख्ते विच पा दिता है। तो मशहूर अदाकार इरफान खान जिन्हां दा देहांत हो गया, इस वेले दी सब तो अहम और दुखदाई खबर जो आ रही है। साडे नाल डॉली बिंद्रा जी इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे हां। डॉली जी, जिस तरह दे नाल एक खबर आई है, यकीनन हर कोई इस वेले सख्ते विच है, शायद विश्वास ही नहीं कर रहा होएगा एक बार तां कि अजिहा भी हो सकता है कि इरफान खान का देहांत हो जाए। इंसान की बोले, सारी बुरियां खबर सुन के दिमाग खराब हो चुके हैं। कल से गया सी अस्पताल ठीक होने वास्ते जी, कहते ना जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
चले गए, यकीन नहीं हो पा रहा है, दिल बहुत दुखा हुआ है, दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, डिप्रेशन है। इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा बंदा, साथ में काम भी किया मैंने उनके, और मेरे तो बाजू में नेबर थे वो बाजू वाली बिल्डिंग में, और आई एम क्वाइट शॉक्ड एंड सरप्राइज। और मेरे पास वक्त शब्द नहीं है बोलने के लिए। परमात्मा उनके परिवार को शक्ति देवे, ताकत देवे, उनके बेटे को, उनको सबको ताकत देवे, परिवार को ये समय किसी भी तरह उनको एक शक्ति देवे कि पिता नहीं है तो ये गम से कैसे गुजरे। मेरे पास शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। बोलन वास्ते आई कैन जस्ट से कि थैंक यू सो मच। ਜੀ ਡੋਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡੋਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਨੀਤ ਇਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਨੀਤ ਇਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ? जी बड़ी मतलब मैं कहना चाहांगा कि साडा एक कहंदा गण सी नगण्य कहंदा साडा जम सी साडे देश दा, साडे भारत देश दा वो एक हीरा सी जो असीं लूज कर दिता है। 54 की एज थोड़ी होंदी है, मतलब जेड़ा बंदा अपने करियर ते उरूज ते सी टॉप, मतलब ही वाज डूइंग सो वेल इन हिज लाइफ एट हिज पीक, गॉड हैज टेकन हिम अवे। उनकी किस्मत में जितनी उनकी सांसें थी उन्होंने पूरी की, बट जिस तरह वो गए बहुत ही दुख, आई एम तो स्पीचलेस, शॉक, द होल फिल्म इंडस्ट्री शॉक। इट्स अ वेरी सैड डे फॉर इंडिया, वी हैव लॉस्ट अ जेम, दैट्स ऑल आई कैन से। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਹਰ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। एब्सोल्युटली उन्होंने उसने साडे देश का नाम पूरे विश्व विच रोशन किया, एंड besides being a brilliant actor, he was a very good human being, simple जी। So that's the thing which is कि why him, एक क्वेश्चन मार्क आंदा है, प्रश्न आंदा है कि उन्होंने ईश्वर ने क्यों ले लिया जी। पर चलो जो ईश्वर को मंजूर, बट साडे लिए इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग, इट्स अ वेरी सैड डे फॉर एवरी इंडियन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, सारे गल करने लिए। पुनीत इस्सर मशहूर अदाकार अपना दुख जाहिर करते हुए, और यकीनन हर किसी के मन च जहन च यही ख्याल आ रहेगा आखिर क्यों इस तरह का पाना जड़ा है वरत्या है कि इन्हें मकबूल अदाकार और 53 साल की उन्होंने उम्र सी और अपनी पीक से इस वेले करियर दे सन, क्योंकि जो भी रोल जो भी फिल्म वो कर रहे सन वो बुलंदियां छू रही सी, और जिस तरह के अदाकार सन हर कोई उन्होंने लोहा मंदा सी, और ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड दी फिल्मां विच भी काम करके उन्होंने अपनी काबलियत जड़ा है लोहा मनवाया सी। लेकिन अजिहे विचकार उन्हां दी इस तरह दे नाल देहांत की खबर ने हर किसी नूं सकते विच पा दिता है। हर कोई शौक विच है कि आखिर ये किस तरह होया, क्यों होया। यकीनन जो इस वेले परिवार ते उन्हां दे परिवारिक मैंबरां ते बीत रही होएगी उसका शायद असीं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लगातार जड़ा है उन्हां दा इलाज चल रहा सी और उस तो बाद वो वापस भी परते, लेकिन अचानक बीते दिन उन्होंने तबीयत खराब होने उन्होंने ICU भर्ती कराया गया। सारे सहयोगी निखिल वर्मा इस वेले साडे नाल जुड़े ने, उन्होंने नाल भी गल करते हैं। निखिल, तुसी लगातार बहुत सारे अदाकारां बहुत सारे कलाकारां दी इंटरव्यूज करते रहे हो, लेकिन इरफान खान वाला वर्गा अदाकार कोई घट ही होंदा जिस तरह दे नाल वो इन्ने पावरफुल एक्टर सन। की कहोगे तुसी उन्हां दे इस देहांत दी खबर ते? बिल्कुल दादा कि बहुत ही इस वक्त जो मंदभागी खबर जी है वो आई है
ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਬਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਣक्य ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਉਹ ਜੋ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਖਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਨਾਜ਼ ਇਰਾਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਨਾਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਟ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵਕਤ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। और मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने भी इरफान खान दे इस तरह चले जाने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। सरना मनोज वाजपेयी इस वेले जुड़ चुके ने, उन्होंने नाल गल करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से इरफान खान जी के देहांत की खबर आई है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि हर कोई इस समय शॉक में है उनकी खबर सुन के? उनका तो एक्चुअली तबियत बहुत टाइम से खराब ही चल रही थी और उनकी रिसेंट मूवी जो आई है अंग्रेजी मीडिया जी, उन्होंने उसमें भी बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कभी अपने मुश्किल हालातों में भी कभी उन्होंने एक्टिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिल्कुल। तो
great legend, I would say. बिल्कुल, आप कैसे उनको याद करते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो कलाकार तो थे ही बहुत ही पावरफुल, लेकिन उतने ही अच्छे इंसान भी थे वो। हाँ जी, एज ए पर्सन भी बहुत अच्छे थे वो, क्योंकि जितनी बार भी हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो काफी अच्छा हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए। सो मनोज वाजपेयी अपना दुख जाहिर करते हुए, क्योंकि इस ਵੇਲੇ शायद जिन्होंने लोगों ਨੂੰ खबर मिल रही है वो शौक ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रहा कि आखिर ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि अचानक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। और इसनू लैके हर कोई जड़ा है अपना अफसोस भी जाहिर कर रहा है, लेकिन शब्द शायद नहीं मिल पा रहे ने कि किस तरह दे नाल इस खबर नू जड़ा है वो डाइजेस्ट करना शायद इस वेले मुश्किल है। साडे नाल सहयोगी निखिल लगातार बने हुए ने, उन्हां दे नाल एक बार फिर गल करदे हां। निखिल, जिस तरह दे नाल क्योंकि इरफान खान दी जदों असीं गल करदे हां, शायद वो एक अपने तौर ते एक इकल्ले ही अजिहे अदाकार सन जिन्हां ने कदी कन्वेंशनल रोल्स नहीं कीते, वो हीरो दे रोमांटिक रोल्स नहीं, लेकिन जिहड़ा भी किरदार वो करदे सन, जिस तरह दे नाल लंच बॉक्स मूवी लै लो, पीकू लै लो, पान सिंह तोमर तो उन्होंने तो अवार्ड भी उस लिए मिलिया। हर जड़ा है जो रोल सी उसनू वो बिल्कुल जीवंत कर देंदे सन वड्डे पर्दे ते। जी राधा, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि गुलजार साहब को कोट करते हुए कि आप अगर आप ना होते तो आपने कहा कि मैं पान सिंह तोमर होता, तो उन्होंने उदों कहा कि वो इस करके क्योंकि पान सिंह तोमर की पर्सनैलिटी के जिहड़े ट्रेट्स ने मेरे नाल बड़े मेल खाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह नाल अंदरों बागी सी कि मैं कुछ करके विखाना ते अपनी एक वक्री थां बनानी, और बाकी उन्होंने फिल्मी जगत दे विच अपनी एक वक्री थां जरूर बनाई। बिल्कुल, जिथे कि उन्होंने अदाकारी बहुत जबरदस्त सी, उत्थे जो उन्होंने अंदर ह्यूमर जो विट सीगा वो उन्होंने ट्वीट्स विच भी, हालांकि जो इलाज भी करा रहे सन, जो कि वो लगातार अपने फैंस नू अपडेट भी कर रहे सन, उस विच भी वो ह्यूमर जड़ा है हमेशा नजर आंदा सी। प्लान भी सी उन्हों का, पर जो देश के दुनिया के हालात बने उस करके उन्होंने प्लान को ड्रॉप करना पाया। तो उस तो पहले उन्होंने एक बड़ा इमोशनल मैसेज जिहड़ा सी वो उन्होंने जारी किया सी, ते वो इमोशनल मैसेज असी पीटीसी के उत्ते पीटीसी न्यूज़ उत्ते या सोशल मीडिया के उत्ते मैसेज भी है जिस दे विच उन्होंने दस्सिया कि इस वक्त मैं किस चीज़ तो जूझ रहा, पर फिर भी हौसले जिहड़े ने वो कायम ने। पर यह नहीं सी पता कि इन्नी छेती वो हौसले जिहड़े ने वो कुदरती इहो जी मार पाएगी कि वो पस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, और यकीनन जिस तरह दे नाल उन्होंने अपने जो वक ट्वीट्स जो करते सन, उन्होंने अपनी पत्नी का खास तौर पर जिक्र किया सी कि उन्होंने पत्नी उन्होंने नाल हमेशा बहुत ही जबरदस्त तरीके दे नाल खड़े रहे ने, और जे उन्होंने मौका मिलिया तो अपनी पत्नी लिए कुछ करना चाहणगे। सो उन्होंने परिवार के लिए इस वेले बहुत ही मुश्किल दौर इस वेले निकल है। बिल्कुल, उन्होंनी वाइफ उन्होंने 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵੀ ਉਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਬਰ ਦਾ ਆਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ। बिल्कुल, और अपने दर्शकों ने फिर दस दिए कि इस वेले दी सब तो अहम और दुखदाई खबर बॉलीवुड जगत ਅਤੇ देश दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ इरफान खान ਦੇ फैन सन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ। ਨਿਖਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਵੀਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਲਾਬੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਨਿਖਿਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੁਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇਰਫਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੁਤਾਪਾ ਅਤੇ ਬਾਬਿਲ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ। ਸੁਤਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਧਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इरफान खान दे देहांत की खबर मिल रही है। यह बहुत ही परेशान करने वाली ते दुखदाई खबर है। एक शानदार प्रतिभा, एक नेक सहयोगी, सिनेमा की दुनिया च एक बहुत बड़ा योगदान दाता सानू बहुत जल्दी छड़ गया। एक विशाल खला पैदा हो गया। अरदासां अते दुआवां। सो इस वेले दी ये जो दुखदाई खबर आई है जिसने हर किसी नूं सकते च पा दिता है। मशहूर अदाकार इरफान खान साडे विचकार नहीं रहे। उन्हां दा देहांत जिहड़ा है मुंबई के हस्पताल च हो गया है। बीते दिन ही उन्हां नूं ICU च उन्हां दी तबीयत विगड़न ते भर्ती कराया गया सी। हालांकि उदों तो ही खदशा सी, लेकिन लगातार फैंस वालों ये दुआवां कीतियां जा रही सन कि वह छेती ठीक होके सेहतयाब होके बाहर आउणगे अते एक बार फिर उन्हां दी अदाकारी दे जलवे जिहड़े ने वो सानू नज़र आउणगे वड्डे पर्दे ते। लेकिन अजिहा कुछ नहीं होया और आई तां सिर्फ ये दुखदाई खबर इरफान खान दे देहांत दी। दसदे कि 53 साल की उम्र विच मशहूर अदाकार इस फानी संसार नूं अलविदा किया गया, जिस नाल कदे ना पूरा होने वाला एक घाटा इस फिल्म जगत नूं पिया। जिस तरह दे नाल दे वो अदाकार सन और उन्ने ही नेक और बहुत ही सिंपल इंसान सन। जिस तरह नाल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी तो की और उस तो बाद NSD तो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और देखद्या ही देखद्या लगातार बड़े ही स्ट्रोंग कैरेक्टर्स नूं उन्होंने प्ले किया वड्डे पद्धर ते और अपने तौर पर एक वखरे ही कलाकार सन जो बड़े अनकनवेंशनल रोल करते सन और जिहड़ा भी किरदार उन्होंने वड्डे पर्दे ते निभाया उसनूं पूरे तरीके दे नाल जिया। और इसलिए उन्होंने फैन फॉलोइंग जिहड़ी है दूर दूर तक सी, ना सिर्फ देश विच बल्कि विदेशों दे विच भी। हॉलीवुड फिल्मां च भी उन्होंने काम किया, अपनी कलाकारी का लोहा उन्होंने मनवाया। बॉलीवुड विच भी उन्होंने बहुत सारे फैन सन, बॉलीवुड जगत के बहुत सारे कलाकार उन्होंने काबलियत का लोहा मानते सन। लेकिन एक शायद किसी ने कदे सोचा भी नहीं होएगा कि इन्नी जल्दी 53 साल की ही उम्र विच वो
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਟੋਲਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਾਨਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਐਕਟਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।